अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक जी दिन मख कि मंग ओवरहेड्स चैप्टर वैल्यू पकम कि मंग इज दकड़ो छे ओवरहेड्स कैलकुलेशन बसन को एलोकेशन अपॉर्शनमेंट और री अपॉर्शनमेंट पत्रु माने मंग इज दकड़ो छे द ओवरहेड्स कैलकुलेशन संकी ओ ससुमरा ओवरहेड्स चे मंग कैलकुलेट कल दावा प यो यूनिट बांधे एब्जॉर्ब को संगा चार्ज को संगा आगा मंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेकम चीज मंग वो चैप्टर है होमवर्क के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तत्लो ना पहला द कॉस्ट कार्ड और इनकम स्टेटमेंट यो कॉन्सेप्ट है दस तास्तो खुदल गवाड़म जका चे इनकम स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट हम द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुताबिक हम इनकम स्टेटमेंट साजो और मार्जिनल कॉस्टिंग पर एंड के बाद हम मंगे इनकम स्टेटमेंट साजो खुदागे न पहला इनकम स्टेटमेंट से तो कॉस्ट कार्ड से तो दोन यो से रिलेशन से दालगी जको मुझे कॉस्ट कार्ड होने न मख के हम सो पेरे सास करे रे 13 चैप्टर की अब मुझे पता है कॉस्ट कार्ड संग साजी को कॉस्ट कार्ड से मतलब है कॉस्ट कार्ड यानी आगे डॉक्यूमेंट पकम चिमंग द खपलो खर्चो कैलकुलेशन को चिपयो प्रोडक्ट या पे यूनिट जोड़ोल वाले जमंग कम खर्चा लेगी नो ये यूनिट जोड़ोल बांधे जमंग डायरेक्ट सुमा खर्चे लेगी दा टोल चिमंग रा ऐड को नमंग त प्राइम कॉस्ट मिलावशी बेची प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पागे माने कम डायरेक्ट खर्चे राजी इनडायरेक्ट खर्चे राजी यानी ओवरहेड्स चिदा वसर ऐड को नो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड टोटल कॉस्ट मंग त मालूम शी चिकम तमंग प्रोडक्शन कॉस्ट वायु और सर चिमंग द नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होम ऐड को नो मंगता जमंग टोटल कॉस्ट आ मालूम छि पागा यूनिट या पागा प्रोडक्ट माने जमंग लगी कम त छि द टोल एडिशन नपस मंगता से मालूम छि जमंग टोटल कॉस्ट उस बच्चे द पीरियड पर स्टार्ट के मंग सासो अब द एस्टिमेटेड वैल्यू जी was the estimation की संगा दा बच्चे F2 लेवल बांधे slowly MA2 F2 अब या फर्दर दा बताओ सी को छि दा बमंग एस्टिमेट को संगा दा द मैनेजर का द एस्टिमेट को was the estimate वली की दा जका छि मुत पतो वली की शरातु के वक्त छि आकम प्रोडक्ट या यूनिट मन जोड़वल वाड़ो पदे बस मन ज्यादा सुमरा खर्च राजी नो छि मन पतो वली की जमन खर्च सुमरा लगी दा आगे मुताबिक मन जानला बजट सासको तो ब्याल टाइम बचे चिदा बर पीरियड पर स्टार्ट की जोड़ीगी और दा एस्टिमेटेड वैल्यूज ही ददी पत्रू मंग जालला पर बजट सासको दा टोटल कॉस्ट चमंग तक मालूम हो चिपदे के लग प्रॉफिट ऐड को नमंग तबा सेलिंग प्राइस मालूम है सही शोला बचे उस दा पर पीरियड द स्टार्ट खबर हो शोला मंग बजट सास को आगे मुताबिक प्रोडक्शन शो रो यूनिट जोड़े शोले बिया मंग सेल्स शो रो करल पीरियड एंड शो और डेयर शेयर सेल्स मंगा कड़ी उस एट द एंड ऑफ द पीरियड मंग पर लॉस मान दियो को ना मंग सना स प्रॉफिट कियो दा वसंग मालूम हो बच्चे कॉस्ट कार्ड के हम पहला टोल खर्चे प्लस करे बे मसरा प्रॉफिट और ऐड को सेलिंग प्राइस हमरा मालूम को इनकम स्टेटमेंट के मंग रा मालूम हो को प्रॉफिट यू को लॉस यू कम ते पी एंड एल हम होई या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम होई अगर यदि एग्जैक्ट ऑपोजिट थे संगा लाची सुम सेल्स मंग करी दागे लाची सुम पैसे रागली दी दा रेवेन्यू ची कमरा टोल की पहला बदा बोली को और देना बरोरो ची जम सुम खर्चे की दी दागे ते माइनस को नो आखिर के को से पैसे पाते शो मंग बो ची मंग प्रॉफिट और को से पैसे मंग सर पाते नशवली मंग पहला खर्चा रिकवर न करे शोला नो मंग बॉय ची मंग पर लॉस बानी बचे उसको बचे द सेल्स यानी रेवेन्यू न टोल की पहला मंग माइनस को कॉस्ट ऑफ सेल उस कॉस्ट ऑफ सेल अक्सर सुनतान दे कंफ्यूजन की कॉस्ट ऑफ सेल मतलब द यूनिट पर खर्चवलो बाने सेल के वल बाने कमा खर्चा दला न बचे यदि पर सेल के वल कमा खर्चा दा आगे त सेलिंग कॉस्ट होई कॉस्ट ऑफ सेल मतलब द सुपर यूनिट ची मन खर्च करी दी द दी पर जोड़वलो कमा खर्चा लागले दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल उस द दी आसानत्या लपारा बचे मादलता बेम नु हम ददी लिखले दे ची प्रोडक्शन कॉस्ट हो मुतवाली शे मतलब दा सुपर यूनिट मन खर्च करी त दी पर जोड़वलो बाने यानी दी पर प्रोडक्शन कोल बाने ची सुपर खर्चा लगे देलेवा आगा खर्चा ची मत माइनस को नो मंग तब मिलावशी ग्रॉस प्रॉफिट बचे दिन मख के लेबर चैप्टर के ची कल मंग पेरोल टॉपिक होयो नो पागे के मंग इस दकड़ो ची ग्रॉस अमाउंट से तो वो नेट अमाउंट से तो वो हागा अमाउंट ची आगे नसरा से डिडक्शन कोल बाकी भी ना अगे तो ग्रॉस अमाउंट होई कम ने ची मंग नो डिडक्शंस नशु को बोले अगे तब अमाउंट पर नेट अमाउंट होयो बचे उस दिन तो ग्रॉस प्रॉफिट वाली होई प्रॉफिट हो रहा ग्रॉस प्रॉफिट थे कंप्लीट प्रॉफिट न वाली जका ची रखल रेवेन्यूज न मंग वो सब सिर्फ आगे यूनिट माने लगे दो वाले सिर्फ प्रोडक्शन वाला खर्चा माइनस करी अगर नॉन प्रोडक्शन खर्चा मत लाना ना माइनस करी तो तब तो नॉन प्रोडक्शन खर्चे तमाम अदर एक्सपेंसेस होम वेले शो फाइनेंस के तमाम अक्सर अदर एक्सपेंसेस वायो या नॉन प्रोडक्शन खर्चा होता होम वेले शो तो पता का प्रोडक्ट माने लगे दो वाला प्रोडक्शन खर्चा में माइनस करला और दाले में के नॉन प्रोडक्शन खर्चा माइनस करला नो वोस चिमन तकम
अमाउंट मिलाओ शो कम नंबर मिलाओ शो दैट विल बी नोन एज PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी आगा प्रॉफिट कम माने छो सपोरे इंटरेस्ट और टैक्स मंगलाने दे जमा करे दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम हुई उस दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली हुई बची एम वन लेवल पर तक कांसेप्ट दर को दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कोई बची फॉर एग्जांपल यो कस दास ने छे अगर इंटरेस्ट न हो कई या पागा टैक्स नाराजी नो अगर बस कई अगर हम द का प्रॉफिट द पर हिसाब सर अदा ऑपरेट के ना मख के खपल वाखी बे इस्तेमाली नो अगर पर हम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो को ना जको त PBIT सर द्वेम नु ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम हुई हो चिकम कस मनी इंटरेस्ट रागले रे या अगर से टैक्स होम पर अगर बस कई अगर बरी PBIT ना इंटरेस्ट पे सुमरे रे अकाउंट माइनस की और टैक्स अमाउंट बते हम माइनस की नो वस चमन तकम अमाउंट मिलाओ शो आखिर के ये तब हम नेट प्रॉफिट हो दा नेट अमाउंट है मतलब द दिन हम नो डिडक्शंस न तो बची नो नेट प्रॉफिट माने बम तब पता होगी नेट प्रॉफिट या लॉस आखिरी अमाउंट के चे हम प्रॉफिट मानियो या हम लॉस मानियो ब्यारे तय में बची कॉस्ट कार्ड में पीरियड पर स्टार्ट के साथ द एस्टिमेटेड वैल्यूज ही द एस्टिमेशन वाली की देर पर चमन तब पता होगी चिरातन के वक्त के हम कम यूनिट साजो कम प्रोडक्ट साजो पर हम सुमा खर्च राजी उदाहरण मुताबिक हम जान बजट सास को अगर बजट मुताबिक चमन कल का शुरू को यूनिट प्रोड्यूस को शुरू को और आखिर के बिया सेल्स शुरू को मंगा द पीरियड पर एंड के सुमरा सेल्स शुरू दी आगे द पारा मालूम होले द पारा चला कम प्रॉफिट यू को लॉस कियो तो आगे पारा मंग इनकम स्टेटमेंट या कम तचमंग P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होम वायु आगे कैलकुलेट को मंग दखपल रेवेन्यूज ना यानी आगे सेल्स न चिसुमा पैसे लागले यानी रेवेन्यू हुई दखपल रेवेन्यू ना रो पहले खर्चे माइनस को पहले ते प्रोडक्शन खर्चा माइनस को बेटे नॉन प्रोडक्शन वाला खर्चा माइनस को और आखिर के पमंग माने को सद इंटरेस्ट या टैक्स सा अमाउंट राजी नो आगे माइनस को नो आखिर के यदि हर टोल खर्चे माइनस को न पस हम मकसद से पैसे पादिश वाली नो आगे तब हम प्रॉफिट वायु और पर जब खर्चे में रिकवर किएगी पदे बांधे हम अपने खर्चे में निश्चित रिकवर कोले न बिया हम वायु जम को लॉस बांधियो नो दाउ द कॉस्ट कार्ड और द इनकम स्टेटमेंट कांसेप्ट ब्यारत है कॉस्ट कार्ड पीरियड पर स्टार्ट के साथ जाएगी और इनकम स्टेटमेंट या P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड को एंड के साथ जाएगी बच्चे दैट वाज इट पदे मजान पुया को उस बच्चे खपल टॉपिक शुरू को एब्जॉर्प्शन उस बच्चे ने तमाई वो खबर लिख ले दा छे एब्जॉर्प्शन is the treatment of fixed overheads per unit no تاسو به سوچ کوئ چې سر جی تاسو خو ویلو چې انډایرکټ خرچه به موږ د ابزورپشن په تر باندې ټریټ کوو اوس په انډایرکټ خو ویریبل او فکس دواړه راځي نو په دې کې صرف د فکس ټریټمنټ ولې کیږي بالکل دواړه راځي خو ټریټمنټ به صرف د فکس کو په وجه باندې پویا کوم بچي ګوري ویریبل خرچه کمه ته وي کوم خرچه چې د اکټیویټي سره سره سیوا کیږي او هم د اکټیویټي سره سره واپس کمیږي پویا کوم یو مارکر په 10 روپۍ 2 پشل 3 په 10 سلور په سلويخ 15 په 500 شپږ په 70 روپۍ و په 80 روپۍ اته په 80 روپۍ او لس په 100 روپۍ نو چې څومره مارکر سیوا کېدو نو پیسې سیوا کېدي کو مارکر واپس را کمو پیسې به را کمیږي ویریبل دا کو نه په دې خو پوه شوي خو بچي اوس چې ویریبل دا مطلب دا اکټیویټي د وجه ویریبل کاست راځي کو اکټیویټي نه وي ویریبل کاست باندې راځي څنګه پویا کوم یو مارکر میساج کو پاغه پیسې ولګېدلی دیم میساج کو پاغي پیسې ولګېدلې دریم میساج کو پاغي پیسې ولګېدلې سلورم مارکر چې تاسو پر موږ نه احساس کړي دا غي پیسې لګېدلې شي نه خو چې کله سلورم مارکر سازوم علامه دا غي پیسې لګي مطلب چې ویریبل اکټیویټي ویریبل کاست صرف او صرف د اکټیویټي د وجه راتلی شي کوئی اکټیویټي نه وي ویریبل کاست باندې راځي نو بس زموږ کوېسچن حل شو इनडायरेक्ट कॉस्ट रे लेके बिजली बिल वेरिएबल दे कना को सेवा मशीनों ने लगे सेवा बिल बराजी को कम मशीन इस्तेमाले कम बिल बराजी वेरिएबल दे खो इनडायरेक्ट होम दे पे यो मार्कर बने द बिजली सुमरा बिल लगी सुमरा खर्चा चार्ज कम न मालूमीगी खुदा तरगे पर न मालूमीगी तरसो पर दा पीरियड रवान दे तरसो पर दा प्रोडक्शन रवान दे जका ता पता नहीं लगी कि आखिर के जमा टोटल प्रोडक्शन सुमरी कुछ कम वक्त की पीरियड खत्म शो तो تا ټوټل پروډکشن هم معلوم شو او د دې پروډکشن د وجه چې کومه ویریبل خرچه راغلی هغه هم تا ته معلومه شوله او چې خرچه ویریبل د مطلب چې د اکټیویټي د وجه راغلی د بل څه د وجه خو نه راغلی کنه ویریبل خرچه خو هغه ته وایي چې کوم د اکټیویټي مطابق راځي کو اکټیویټي نه دا خرچه به نه راځي نو تا دا پنونه سازول او د دې اکټیویټي دی کوله چې د کوم ډپارټمنټ څه اکټیویټي شوی د هغه وجه به دا ډپارټمنټ د بجلی بل راځي کنه کو اکټیویټي سیوا کړی بجلی بل به سیوا کوي اکټیویټي کم کړی د بجلی بل به هم کم وي
نو پیریډ چې کله ختم شي تا ته ټوټل پروډکشن هم معلوم شو او ټوټل ویریبل انډایرکټ خرچه هم معلومه شوله. نو هغه انډایرکټ ویریبل خرچه سپیسیفیکلی دغه ویریبل اکټیویټي د وجه راغلی ده کنه. نو ټوټل ویریبل خرچه به په ټوټل یونټو ډیوایډ کو. انډایرکټ ویریبل چې کوم دي په ټوټل یونټس به ډیوایډ کو. یو یونټ باندې ویریبل اوورهډز څومره حصہ راځي هغه به موږ ته معلومه شي. خو فکس کې مسله ده. فکس کې مسله دا ده بچي چې فکس خرچه به همیشه سیم راځي. همیشه به سیم راځي. خو اکټیویټي هو همیشه سیم نه کړم چې اکټیویټي به کله یو شان دی کله به بدلی کله به کمی کله به سیوي کله به اکټیویټي د سره وینو. خو بیا هم فکس خرچه خو به پې کې لکه رنټ به بالکل پې کې کو ته پروډکشن کې او کنه کې رنټ به پې کې بچي. نو د فکس مسله راځي کنه. اوس فکس کې مته دا پته نه لګي چې اکټیویټي کم نو پر یونټ به څنګه حسابو چې اکټیویټي سیوا شي پر یونټ به څنګه حسابو. هر وخت یو موږ پر یونټ بدلول خو نشو کنه چې اکټیویټي نه بیا پر یونټ څه کوو مسله ده. نو ځکه د فکس ټریټمنټ صرف او صرف موږ په ابزورپشن کاسټینګ باندې کوو بچي. موږ په اوورهډز چپټر کې چې کوم دا درې سټیپس کړیو الوکیشن اپورشنمنت او ری اپورشنمنت په دې کې موږ ته پته لګیدلی و چې په اسمبلی ډپارټمنټ باندې زمونږ 66,700 اوورهډز لګیدلی او په فینیشنګ ډپارټمنټ باندې زمونږ 61,255 یونټس لګیدلی دي اوورهډز لګیدلی دي. لیټ سپوز بچي موږ د فینیشنګ ډپارټمنټ لپاره ابزورپشن کوو. صحیح شولا. نو ما دا اوورهډز راوغسته او دلته مې یو کوېسچن ساز کړی دی چې د بجټ مطابق زموږ اوورهډز دا ټول موږ بجټ سازو. دا الوکیشن اپورشنمنت او ری اپورشنمنت چې کوو کنه دا موږ بجټ سازو بچي. نو بجټ مطابق اوورهډ 66,700 لګیدلی. د بجټ مطابق اکټیویټي 3,335 اورز شوی دا. یعنی موږ اوورهډز چې کوم دي پر اور بیسس باندې چارج کوو یا ماشین اور بیسس باندې به دا چارج کیږي یا لیبر اور بیسس. خدا پر اور بیسس باندې چارج کیږي بچي. دا پوینټ یاد ساتئ. نو بجټ مطابق اوورهډ څومره لګیدل 66,700 بجټ موږ ساز کړو د اوورهډز او بجټ اکټیویټي څومره وا 3,335 اورز. خو اکچوال کې 73,000 اوورهډز ولګیدل او اکچوال اکټیویټي څومره وا 3,800 اورز. اوس دا بچي لکه په ارینجډ فارم کې خپل اسانتیا لپاره لکه په صحیح طریقې سره ځان سره لیکو او به حل کولو کوشش کوو بچي. پهله به د دې کنسپټ باندې ځان پوهه کوو. د ابزورپشن فارمولې نه زده کوو. اکثر ټیچران ډایرکټ د ابزورپشن فارمولې وخی نو سټوډنټان هغه رټول لګي کنسپټ نه خبر چې بیا ته ایگزامینر لک شانتا الټا پلټا ډیټا ورکی بیا کې کنفیوز چې د سره سو کم بچي. نو پهله به کنسپټ از دکو دا غې نه پس به بیا د ابزورپشن فارمولې وایي. سو دا ما په پهله ورځ تاسو کمټمنټ کړو بچي چې زه ته کوم قصې کوم کنه دا نیا به میزان ساز کړی او قصې می شروع کړی. دا لک په غور ساوري بچي په دې لوجیک او په ایکسپلینیشن باندې ځان پوهه کوي. د یادولو به سره تاسو ته ضرورت نه راځي. کنسپټ به زده کو بچي. دا کوېسچن لک په ارینج فارم کې ځان ته لیکو بچي. موږ ته ویلو چې بجټ مطابق 66,700 ډالر اوورهډز لګي یعنی انډایرکټ کاسٹ بلګي فکس کاسٹ. او بجټ مطابق 100 घंटे کار کول پکار دی 3,335 اورز. خو اکچوال کې 73,000 ډالرز فکس اوورهډز لګیدلی دي او اکچوال کې اکټیویټي څومره شوې ده 3,800 اورز. وزور لمو منیجر مې دې مری نه ونیو چې دا څه بکواس ته دا سلو باندې شروع کړی دا. بجټ د 66,700 جوړ کړو او اکچوال کې 73,000 خرچه کړی. دا دومره سیوا خرچه نه ولي کړی. نو هغه ماته ډېر په ادب او احترام سره وایي چې سبجي زما په خیال دا پرزه دې لږه خوځېدلې را ده دماغ دې جوړې کار نه کوي. اوس مالې نور غوسه راوړسته چې بهی زستا اونر یم کو ته زما اونر دا څه کې قصې کوي. ما ته چې سبجي ته غور سره دې ډېټا ته دوباره وګوره نو تا ته پته ولګي چې ټیک شو. دا بجټ خو موږ 66,700 ساز کړو خو هغه خو 3,335 اورز د پاره و. اکچوال کې پیسې ډېرې لګېدلې دي خو څومره سیوا ګنټې کار شوی دی ته خو موږ ګوره که نه. بجټ د 3,335 اورز د پاره جوړ شوی اکچوال کې 3,800 اورز کار شوی دی دې ته خو موږ ګوره که نه. اوس ما په قلاره د هغه مرۍ پرېښودله او سوچ مې شروع کړو چې خبره خو ټیک کوي. ما ته دا خو کم سے کم پته ولګېده دلته موږ ته یوه خبره خو موږ زده کړله چې بجټ او اکچوال دا به چرته هم ډایرکټ نه کمپیر کوئ. دا نه کمپیر کیږي. وجه دې کې د اکټیویټي ډیفرنس دی. دلته اکټیویټي یو شان ده دلته اکټیویټي بدله ده. اوس اکټیویټي یو شان دی کمپیریزن نه کیږي بچي. ګورئ وتا
اوس کو 1 سره زه 1 پلس کما خو 2 انسر رااله a سره زه a پلس کم نو 2a رااله خو کو 1 سره a پلس کم نو د انسر سره راځي بچي هیڅ نه معلومیږي ځکه چې 1 ډیجټ دی او a الفابet دی دوړو نیچر بدل دی د ریزلټ نه معلومیږي اوس چې یو شانته نیچر والا کمپوننټ سي نو هغه یو بل سره کمپیر کیږي دوه شیزونه مختلف شیزونه څنګه کمپیر کوئ تاسو خپل ځان به ته انسان سره کمپیر کوئ کنه خر سره کمپیر کوئ تاسو کسی نه دي چې لکه ځان په زور خره ساس کړي او وګوره په کار چې ځان د خرو سره کمپیر کړي خو قدرت الله چې سم ساس کړي دا غي ته پوښتنه کومه تاسو به ځان د انسان سره کمپیر کوئ کو د خرو سره کمپیر کوئ نو سیم کمپوننټس یو بل سره کمپیر کیږي اوس دلته موږ ته دا خو پته ولګېده چې بجټ او اکچوال به چېرته هم ډایرکټ نه کمپیر کوو ځکه چې دوی اکټیویټي یو شانته نه ده خو بچي که چېرته موږ د دې اکچوال اکټیویټي لپاره بجټډ ویلیو را معلومه کو یعنی موږ ته پته ولګي چې د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي څومره پیسې لګېدل پکار وي نو د 3800 اورز لپاره به موږ بجټډ اوور هیډز هم موږ سره راشي او اکچوال اوور هیډز هم موږ سره موجود دي نو 3800 اورز یعنی د دې اکچوال اکټیویټي لپاره به بجټډ اوور هیډز هم معلوم شي موږ سره او اکچوال اوور هیډز هم موږ سره معلوم دي نو بیا به یو بل سره کمپیر کولی شو کنه نو دې لپاره بجټ سازو راځي بچي ګوره اسانه طریقه ده بچي اسانه طریقه ده بجټ مطابق اوورهډ څومره لګیدل پکارو 66700 او په څومره ګنټو لګیدل پکارو 3335 اورز باندې نو په دې با دا بجټډ اوورهډ په پرې بجټډ اکټیویټي ډیوایډ کړو موږ ته پته ولګي چې د بجټ مطابق په یوې ګنټې څومره پیسې لګیدل پکارو کیلکولیټر کولاو بچي $66,700 divided by 3,335 نو موږ ته پته ولګېده چې د بجټ مطابق په یوې ګنټې باندې $20 لګي بچي چې د بجټ مطابق په یوې ګنټې $20 لګي نو دا $20 چې زه د دې 3800 اور سره ملټیپلای کوم یوه ګنټې باندې یعنی یو اور باندې $20 لګي نو دا $20 کو دي 3800 اور سره ملټیپلای کوم 3800 اورز لپاره به بجټډ اوورهډز معلوم شي که نه شي ګوره بچي بیا ټایم غور سره وګورئ بچي 66,700 موږ ډیوایډ کړو په 3335 اورز باندې نو موږ ته پته ول چې د بجټ مطابق په یوې ګنټې باندې $20 لګي نو که دا $20 موږ د 3800 اورز سره ملټیپلای کو نو 3800 اورز لپاره بجټډ اوورهډ څومره پکار دي معلوم بشي که نه بالکل به معلوم شي نو ګورئ بچي 20 موږ ملټیپلای کوو 3800 اورز سره نو موږ ته پته ولګېدله چې د بجټ مطابق د 3800 اورز باندې 76,000 اوورهډز لګېدل پکارو نو موږ سټانډرډ ساس کو بچي دي ته موږ سټانډرډ بجټ وایو یا فلیکسډ بجټ به ورته وایو ګورئ بچو دا د پیریډ په سٹارټ کې جوړیږي صحیح شوله دا اکچوال ریزلټس چې کوم دي پیریډ په اینډ کې راځي بیا دا دواړه یو بل سره نه کمپیر کېدل ځکه چې دې دواړو کې د اکټیویټي ډیفرنس و نو موږ د دې اکچوال اکټیویټي لپاره بجټډ اوورهډز را معلوم کړل څنګه موږ معلوم کړ چې د بجټ مطابق په یو اوورهډ باندې په یو اور باندې یوې ګنټې باندې څومره اوورهډز لګي اقمو د دې اکچوال اکټیویټي سره ملټیپلای کړ یعنی 3800 اورز لپاره نو موږ ته پته ولګي چې 3800 اورز لپاره بجټ مطابق څومره اوورهډز لګیدل پکار وو نو دې ته موږ سټانډرډ یا فلیکس بجټ وایو بچي او دا به هم اینډ ریزلټس نه پس جوړیږي ځکه چې اکچوال اکټیویټي مطابق دا موږ سازو بچي اوس ګورئ موږ ته دا پته ولګېده چې د بجټ مطابق پر 3800 اورز باندې 76,000 لګېدل پکار وي او اکچوال کې په موږ څومره لګولي دي 73,000 نو لګېدل پکار وي 76,000 اکچوال کې په موږ 73,000 لګولي دي نو دا دواړه چې یو بل سره کمپیر کو نو موږ ته پته ولګي چې پلس 3,000 انسر راځي مطلب موږ بچت کړی دی د بجټ مطابق پر 3800 اورز باندې $76,000 لګېدل پکارو او اکچوال کې په موږ $73,000 لګولي نو زموږ مینیجر د $3,000 بچت کړی زموږ لپاره هغه مری نه دی نیول پکار هغه له شاباشي ورکول پکار دی بچي دا د دې لاجیک اوس به دغه لاجیک د ابزورپشن په فارمولو کې پټ کوو بچي ګورو چې ابزورپشن فارمولې موږ ته څه وایي ابزورپشن فارمولې موږ ته وایي چې ټولو کې پهله په بجټډ اکټیویټي اوورهډز په بجټډ اکټیویټي باندې ډیوایډ کړي نو موږ ته به او ای آر معلوم شي یعنی د بجټ مطابق په یو
ګټې کې څومره اوور هیډز لګي هغه به را معلوم شي. نو دا موږ کوو بچي ګورو بجټډ اوور هیډز زموږ څومره بچي 66,700 ډیوایډډ بای بجټډ اکټیویټي څومره یعنی د بجټ مطابق 100 ګنټې لګیدل پکار وي 3,335 hours. نو 66,700 ډیوایډډ بای موږ ته پته و چې $20 نو دا خو موږ دلته معلوم کړی دی بچي کو غور سره ته وګورئ بچي موږ دغه بجټډ اوور هیډز په بجټډ اکټیویټي باندې ډیوایډ کړو نو موږ ته پته ولګېده چې په یوې ګنټې باندې $20 لګي نو مطلب چې او ار څه ته وایي او ای آر اوور هیډ ابزورپشن ریټ یعنی په یو ګنټې باندې اوور هیډز په څه ریټ سره ابزورب کیږي دا اکه کاست پر یونټ ته بچي موږ به ټوټل کاست په ټوټل یونټس ډیوایډ کو نو کاست پر یونټ به معلوم شي. خو دلته ته کاست پر یونټ ولې نه وایي ځکه چې کاست خو ټوټلی کنه ډایرکټ او انډایرکټ دوه چې پلس کې کاست ته وایي دلته موږ صرف د اوور هیډز خبره کوو صرف د انډایرکټ پورشن خبره کوو بچي. نو بجټډ اوور هیډز چې په بجټډ اکټیویټي ډیوایډ کې موږ سره او ای آر راشي یعنی اوور هیډز ابزورپشن ریټ مطلب د بجټ مطابق په دې یو ګنټې باندې څومره اوور هیډز لګیدل پکار دي. اوس کو تاسو غور سره وګورئ بچي اوور هیډز تمادل ته ډپارټمنټل هم لیکلې بلانکټ هم لیکلې دی مطلب او یار دوه قسمه معلومې دي شي بلانکټ هم او ډپارټمنټل هم په دې هم پویا کوم بچي غور سره ګورئ ها بچي موږ دلته صرف اسمبلی ډپارټمنټ لپاره او یار را معلومو کو نه صرف اسمبلی ډپارټمنټ لپاره ابزورپشن کوو کنه نو کو د بیل ډپارټمنټ کې بدل پروډکشن کیږي بدل یونټ سازيږي دا غیر لپاره خو بیل ابزورپشن کاسټینګ کوي کنه ځکه چې د هر پروډکټ بدل کاست وي نو کو ډپارټمنټل بیسز باندې یعنی د یو ډپارټمنټ لپاره بیل او یار تاسو معلوموي نو دې ته ډپارټمنټل او یار وای خو کو تاسو په ټول ډپارټمنټ کې یو شان ته پروډکشن کیږي یو شان یونټ سازيږي نو موږ په ټوټل اوور هیډز پلس کو او په ټوټل یونټ به ډیوایډ کو نو د ټوټل اوور هیډز یعنی د ټوټل ډپارټمنټس ټوټل کاست سنټر لپاره یو یا سنگل او آر معلوموي کو نه مطلب چې ټوټل ډپارټمنټس لپاره ټوټل کاست سنټرز لپاره سنگل او آر تاسو معلوموي نو هغه ته بیا بلانکټ او آر وایو. اوس دلته بلانکټ د لپاره څه کانسپټ سازيږي بچي سمپل ساده قصې کہانیانې ساده لاجیک ځان له جوړ کړي کورې ځکه سر एग्जांपल ورکوم چې تاسو شرټ واچوي نو د خېټې پورې به تاسو وجود پټي پینټ د نوم نواله تر د لاندې خپو پورې به تاسو پټ کی چې تاسو بوټان واچوي نو تاسو بیخي حقیقتا پنځه چې کوم دي دغه هم پټي شي نو پورشنز کې تاسو ورو پټېږئ کنه خو تاسو کمبل کې سملې ټول پټ شي یعنی بلانکټ په ځان راواچوي نو دا قصدل تم نه کو دی یو ډپارټمنټ او آر را معلوموي نو هغه ډپارټمنټل او آر شو او کور ټول ډپارټمنټس په یو ځای باندې او آر را معلوموي نو هغه ته بلانکټ او آر وای بچي هغه کې ټول ډپارټمنټ په یو ځای باندې کور کړل. اوس بچي ابزورپشن کاسټینګ کې دوی مخکې سوې چې دا او آر کوم موږ را معلوم کو کنه دا به اکچوال اکټیویټي سره ملټیپلای کو نو موږ ته به ابزوربډ اوور هیډز معلوم شي نو او آر زموږ راغلیو $20 هغه موږ اکچوال اکټیویټي سره ملټیپلای کو نو اکچوال کې څومره ګنټې کار شو اکچوال اکټیویټي څومره شی و اکچوال اکټیویټي شی و 3800 hours نو 20 موږ ملټیپلای کو 3800 hours سره نو موږ ته پته ولګي چې ابزوربډ اوور هیډز دی $76,000 نو تاسو خو موږ دلته را فایند کړو بچي وګوره موږ ایوې ګنټې باندې چې څومره اوور هیډز لګیدل هغه مو ملټیپلای کړل د اکچوال اکټیویټي یعنی اکچوال کې چې 100 ګنټې کار شو نو دا غیر موږ 76,000 رااله نو موږ ته دا پته وایي چې د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي باندې څومره اوور هیډز لګي مطلب ابزوربډ اوور هیډز څه ته وایي بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي باندې څومره اوور هیډز لګیدل دي دیتا موږ به تاسو سټانډرډ بجټ وایو دلته ته دوی ابزوربډ اوور هیډز وایي بچي موږ بیا دا سټانډرډ بجټ یعنی ابزوربډ اوور هیډز ته دوی وایي د خپل اکچوال کې چې څومره اوور هیډز لګیدل هغه سره کمپیر کول مطلب بجټ مطابق چې په اکچوال اکټیویټي باندې څومره اوور هیډز لګیدل کنه 76,000 هغه بیا کمپیر کو چې په اکچوال کې څومره اوور هیډز لګیدل هغه سره نو ابزورپشن کې څه وایي دوی هم دا چل کړی دی چې ابزوربډ اوور هیډز ماینس اکچوال اوور هیډز نو ابزوربډ اوور هیډز خو موږ دلته معلوم کړی 76,000 دی او ماینس اکچوال اوور هیډز نو اکچوال اوور هیډز دی 73,000 نو آنسر راله پلس $3,000 اوس بچي کو آنسر پلس کی راشي مطلب دا اوور ابزوربډ دی کو آنسر ماینس کی راشي مطلب دا انڈر ابزوربډ دی اوور ابزوربډ په پروفټ کې پلس کو
انډر ابزورب پروفټ نه ماینس کو. اوس اوور ابزورب څه ته وایي، انډر ابزورب څه ته وایي بچي، په دې ځان پوهه کوو. ګورئ بچي دلته موږ سوچ کړو چې د بجټ مطابق پر ایکچوال اکټیویټي باندې 76000 لګیدل پکار دي. بجټ موږ د 76000 جوړ کړو خو ایکچوال کې په څومره اوور هیډز لګیدلي 73000 نو بجټ موږ 76000 جوړ کړو، ایکچوال کې 73000 ولګیدي، د بجټ نه کم ولګیدي. نو بجټ موږ اوور ویلیو کړو کنه، اوور اسټیمیټ کړو کنه، اوور ابزورب کړو کنه بچي. نو اوور ابزورب دې ته وایي چې تاسو بجټ سیوي ساس کوي، اوور ویلیو کوي، اوور اسټیمیټ کوي، اصل کې خرچه کم لګي. اوس دا سیدی لګ ریورس کو بچي. فار ایگزامپل absorbed overheads minus actual overheads. اوس کو absorbed overheads 73000 وي، یعنی د بجټ مطابق په دې actual activity باندې بجټ چې کوم ساس کړو، بجټ مطابق په دې actual activity باندې 73000 لګیدلی او actual کې یعنی اصل کې 76000 لګیدلی، نو بیا به انسر minus 3000 وي کو نو. اوس چې ماینس رااله مطلب دا انډر absorbed دی. اوس دې څه مطلب ګوره بچي، بجټ مطابق موږ سوچ کړو چې 73000 بلګي او اصل کې 76000 ولګیدلی. نو موږ بجټ کم ساس کړو کنه، انډر ویلیو کنه، انډر اسټیمیټډ کنه، انډر ابزوربډ هو کنه بچي. نو چې بجټ کم ساس کی او ایکچوال کې سیوا خرچه وشي نو موږ چې دا بجټ انډر ابزوربډ وو. چې بجټ د سیوا ساس کړو ایکچوال کې کم خرچه وشي نو موږ چې دا بجټ اوور ابزوربډ وو، اوور اسټیمیټډ وو. اوس د دې څه لاجیک دی چې ګوره عموما ذهن کې د سټوډنټ نوی فرش سټوډنټ خدا ذهني کنه چې دلته کم شیز اوور دی هغه ته پروفټ نه ماینس کنو لیول بشي، دلته چې کم انډر دی یعنی ماینس دی هغه ته پلس کې لیول بشي. بچي هر ځای کې لیول کول نه بچي، کانسپټ از د کو کانسپټ. ګوره بچي فار ایگزامپل تاسو یو کانسپټ در کوم. ګورئ بچي غور سره ګورئ ښه، ما ټیچینګ کو بچي مارکرز ختم شو. فار ایگزامپل صحیح شوله. زه تاسو ته وایم، تاسو کې یو کس ته وایم چې بچي ښکته لاړ شه او مارکر یې د دکان نه راوړه، نو تاسو ته پوښتنه کوم چې 15 مارکر مې پکار دي، 15 مارکر او په څو وشي. نو تاسو په خپل حساب کتاب وکړئ چې بجټ مطابق یو مارکر په 10 روپۍ دی نو په 50 روپۍ به 15 مارکر وشي، او سرجی 10 روپۍ په کې خپل سرویس چارجز اخلم، کته پورې تلل دي، بیا مارکر یې غستل دي، بیا واپس راختل دي، 10 روپۍ به زما پروفیټ یعنی زما سرویس چارجز به مارته وي. بالکل ټیک شول بچي، ستانه زار، ستانه قربان، ستانه لوګي دا واخلا 60 روپیز 70 روپۍ. تاسو بجټ ساس کو، تاسو خته لاړې ایکچوال کې څه ریزلټ رااله هغه ته ګورئ. تاسو ته پته ولګی دا چې مارکر خو په 10 روپۍ نه دی، یو مارکر په 8 روپۍ دی. نو وسه چې یو مارکر په 8 روپۍ دی نو اصل کې ستا خرچه څومره وشو؟ په 15 مارکرو د 40 روپۍ رااله کنه، 40 روپیز رااله کنه، 40 روپۍ دی پر رااله کنه. نو تا بجټ جوړ کړو د 50 روپو او اصل کې ستا 40 روپۍ ولګیدلی. نو بجټ دی اوور ابزورب جوړ کړو کنه، اوور ویلیو کړی دی کنه، اوور اسټیمیټ کړی دی کنه. نو بجټ اوور ابزورب شو کنه، د 100 روپو سره دی اوور ابزورب کړو، 10 روپۍ دی اوور ابزورب جوړ کړی دی. مطلب تاسو سوچ کو چې 50 بلګي زمانه دی 50 روپۍ واغسي او ایکچوال کې اصل کې 40 روپۍ ولګیدلی، 40 روپیز ولګیدلی. نو دا چې کوم 10 روپۍ تاسو بچت شو جب کې بیا چا کنه اقا پروفیټ کې بری ور پلس کې کنه 10 روپۍ خو تاب کې اسې پروفیټ خو او 10 روپۍ د تنور سی وای بچت شولې کنه. نو دا غلس به هم دلته پروفیټ سره پلس کې ټوټل ستا پروفیټ په ایکچوال کې څومره رااله؟ ایکچوال سوري بچی دلته ما ایکچوال اوور هیډز لیکلی دی، دا ایکچوال پروفیټ ته. نو ټوټل ستا پروفیټ څومره شو؟ 20 روپۍ. ځکه چې بجټ د ساس کړو چې 50 روپۍ به لګي او ایکچوال کې هغه سیس ته په 40 روپۍ ملاو شو، 10 روپۍ بچت ته نور کو کنه. نو 10 پروفیټ تا مخ کې خو او 10 ته نور سی وای پاتې شولې، نو تا 60 روپۍ پروفیټ وګټو. نو اوور ابزورب په پروفیټ کې پلس شو کنه بچي. نو موږ ځکه وایو چې اوور ابزورب مطلب بجټ د سیوا ساس کړو، اصل کې پیسې کم ولګي دي، نو چې کم بچت شولې هغه ځان سره په جب کې دی کنه، پروفیټ کې وکړي ډیر ران ته خو به نه ولګي بچي. وسو د انډر ابزورب د پاره دا کوېشن حل کوو. 2-3 میاشتې تیرې شولې،
تاسو ته پته ولګېدله چې مارکر خراب دي نو ټولو کمپلین شروع کړي چې سر جي مارکر صحیح لیکل نه کوي مارکر بدل کوي مارته بالکل ټیک شول بچي نورې مارکر براوړو ما بیا تاسو کې یو کس را پاسه تاسو ته وایي چې لاړ شي بچي کتر مارکر راوړه 100 روپۍ درکمه وای شاباش تاسو سوچو چې تیر ځل مې ته 50 روپۍ د خرچې یادې کړې او 10 روپۍ پروفیټ نو 10 ساعت پکې سوي پاتې شوی وي نو بس دې ځل ته بیا 70 روپۍ یادې کړې چې 50 روپۍ مارکر وشي او 10 روپۍ زما خپل سرویس چارجز یعنی پروفیټ او تاسو بجټ ساس کو چې 50 روپیز بجټډ کاست او 10 روپیز بجټډ پروفیټ نو ټوټل تاسو باندې 60 روپیز واغستلې خو چې کله تاسو لاړې حکومت بدل شي او مهنګای راغلی وای انفلیشن راغلی او تاسو ته پته ولګېدله چې د غلو حکومت ته نواز شریف او شهباز شریف په شان خلکو زرداری په شان خلکو منسټر 10% په شان خلکو د دې خلکو حکومت ته او مهنګای ډیر زیات راغلی د انفلیشن ډیر زیات راغلی دی صحیح شوله تاسو ته پته و چې اوس هغه کم مارکر چې 2 میاشتې مخکې 5 روپۍ واغه اوس په 11 روپۍ باندې یو مارکر دی یعنی په 11 روپیز باندې یو مارکر ملاويږي نو 15 مارکر په 100 روپۍ ملاو شول تاسو ته په 55 روپیز باندې نو 15 مارکرو خرچه ټوټل څومره شول 55 اوس تاسو سوچ کړو بجټ مطابق چې خرچه په 50 لګي اکچوال کې 55 ولګیدلی اوس تاسو داسې خو نشئ کولی چې واپس ما پسې راشئ چې سر جي 15 روپۍ پکې نورې راکړه مارکر ګران شوی دی داسې ناروا څپېړه به درکړم کیدای شي چې بره چت نه پسې ښکته راولمه چې دقسې په شارټکټ کې لاړ شم مارکر راوخېږو یعنې پرېږدمه دې نه خپې دمه نږدمه تېر ځل چې کله 10 روپۍ پاتې شوې وي نو جب کې دې اچولې وي اوس چې 10 روپۍ کمېږي نو ما پسې راغلی چې سر جي پیسې راکړه دقسې کله چې یو کمپني او پروجیکټ واخلي نو کو خپل حساب کتاب کې څه مسلې کنه بیا کلاینټ پسې په مینس کې نه ځي چې زموږ خو حساب کتاب وران شو موږ خو حساب کتاب ټیک نه کړي موږ دومره پیسې کمیږي نور پیسې راکړه هغه وتاته چې ته حساب کتاب نشي کولای ستا اکاونټینګ سم نه دی دا دومره غټه کمپنی نه څه چلی کې دی شي تا باندې شپ وشي چې دا مال کار نشي کولای هغه شته پیسې نه واپس وغواړي ما پیسې واپس راکړه په تا باندې کار نه کوم نو کمپنی ګډویل خرابېږي دې سره اوس مجبوره نه تاسو مجبوری ده کنه چې حواله ک 13 ځل مې 10 روپۍ پاتې شوی نو جب کې مې چولې وې دې ځل مجبوری ده اوس په پروجیکټ مې اغوسته سرجینه مې خبره کمټمنټ مې وسکړه چې مارکر وړم مجبورن مې مارکر خو راوړې کنه دا چې کوم 15 روپۍ سیوي په کار دي دغه پروفیټ نه به را ماینس کې کنه هغه بدل تر راوړې کنه دلته به لګي کنه دا 15 روپۍ چې کوم سیوي وي کنه اقا تاسو کې ځان کوم پروفیټ خو دا کنه 15 روپۍ لړ کړل دي خرچې ته وروا چولې نو خرچه ولې 55 شي او پروفیټ دوز د لس پځه 15 پاتې شو نو څومره روپو سره چې انډر ابزورب وګوره تاسو سوچ کړو چې خرچه په 50 روپۍ کېږي او اکچوال کې 55 روپیز ولګېدل نو بجټ د کم ساس کړو کنه بجټ انډر ویډیو کنه بجټ دی انډر اسټیمیټ یعنی انډر ابزورب ساس کړو کنه 100 روپو سره انډر ابزورب 15 روپو سره تا 50 روپۍ یادولې او اکچوال کې 55 روپیز 55 ولګېدلې نو دا چې کوم 15 روپۍ ایکسترا ولګېدلې 5 روپیز چې کوم ایکسترا لګېدلې دي کنه دا باقاعده پروفیټ نه لرکې کنه خپل جب نه به ورک دی کنه مجبورن پروجیکټ دی غسته پروجیکټ خو بوس پوره کې نو موږ ځکه چې انډر ابزورب د پروفیټ نه ماینس کیږي بچي دې زه پوره پوه شوي لاجیکل خبره بچي په دې کې یادولو هیڅ خبره نشته ده اوس بچي یو بل شي باندې ځان پوهه کوو صحیح ده بچي دا چې کوم موږ بار اوور هډ زیادو کنه نو 100 قسمه اوور هډز وسه پوره موږ سټډي کړو دا لیکو دلته موږ وسه پوره 3 قسمه اوور هډ زیات کړی دي بچي ټول کې پهلنې بجټډ اوور هډز بیا ابزوربډ اوور هډز موږ یاد کړل بیا موږ اکچوال اوور هډز یاد کړل بجټډ اوور هډز موږ چې سٹارټ کې کوم ټارګټ یې خو هغه ته بجټډ اوور هډز وای صحیح شول بچي سٹارټ کې چې موږ سوچ کړو چې په دې پیریډ کې به دومره اوور هډز موږ لګي دا زموږ بجټ اوور هډز کوم چې اند ریزلټ رااله اند کې چې کوم اکچوال ریزلټ راشي دغه اکچوال اوور هډز دي خو دوه نشو کمپیر کېدلی ځکه د هغې لپاره مجبورن موږ میس کې یو سټینډرډ ساس کو که نه مطلب د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي باندې څومره اوور هډز لګي هغه هم ساس کړه که نه موږ ورته سټینډرډ وایو او ابزوربشن کې ورته ابزوربډ اوور هډز وایي مطلب د بجټ مطابق اکچوال اکټیویټي باندې څومره اوور هډز لګي دې ته ابزوربډ اوور هډز وایي بچي اوس د دې پوره قصې نه موږ یو څو زده کړې وکړلې بچي زده کړې مو دا وکړلې چې بجټ او اکچوال ډایرکټ نه کمپیر کیږي ځکه چې دې کې د اکټیویټي مسله دویمه زده کړه موږ څه وکړله
بجټ چې موږ کوم سازو کنه هغه ټوټل اماونت ته وای او هغه بجټ چې پر یونټ تراواړي نو هغه ته سټانډرډ وای سټانډرډ ځکه چې دا بیا هر څه سره ته کمپیر کولای شي چې یو یونټ خرچه ته معلومه شول چې څومره یونټ خرچه معلومول غواړي معلومول شي کنه نو پهله موږ دا زده کړه وکړه چې بجټ او ایکچوال ډایرکټ نه کمپیر کیږي اکټیویټي ډیفرنس دی دیم زده کړه مو دا وکړه چې بجټ د بجټډ ټوټل اماونت ته وای او سټانډرډ هغه بجټ چې پر یونټ تراواړي نو هغه سټانډرډ شي دریم زده کړه موږ دا وکړه چې بجټ د بجټډ اکټیویټي لپاره سازيږي سټانډرډ د اکچوال اکټیویټي لپاره سازيږي دا درې زده کړه موږ وکړه ابزورپشن دغه سمپل کانسپټ سو بچي اوس مخکې دي تھیوریټیکل خبرې څه دي په غیزان پویا کو خو بچي من چې دا کم اوور ابزوربډ او انډر ابزوربډ را معلوم کړه کنه د دې ټریټمنټ خو کول پکار دي کنه موږ چې پروفیټ کې به پلس کو یا ماینس کو نو څنګه به پلس کو څنګه به ماینس کو موږ سټانډرډ کاست کارت ویلیو کنه بر بچي چې پوره پیریډ کې زموږ اکچوال سیلز وشو دا هغه چې څومره پیسې راځي اوس پکې موږ معلومو چې موږ په پروفیټ کې مطلب موږ ګټه کړې کوم نقصان کړي هغه موږ په سټانډرډ کاست کارت باندې را معلومو یعنی په انکم سټیټمنټ پی اینډ ال باندې را معلومو سټیټمنټ اف پروفیټ اینڈ لاس باندې را معلومو نو کا سټیټمنټ اف پروفیټ اینڈ لاس یعنی انکم سټیټمنټ یعنی سټانډرډ کاست کارت د ابزورپشن کاسټینګ د پاره سازو بچي ګور بچي غور سره ګوره تاسو کې اکثر د خدای به انصافو یا د خدای به انصافو په لپټاپ باندې لیکچر لګولي په کمبلو کې پراته څوک په موبایلو کې لګي څوک سکه لګي هلته نه هغه میډم میسجونه رواني میرے بابو نے تانا تایا کې نه او دلته تاسو مت لګي وي معلومه راته نه چې د کمی کورنۍ دا د شنو سترګو جنې د راضي پبلک سکول ته بیا لاړ شي خو دې پویا کا لیکچر واخله لاس 15 منټه لیکچر پاتې دی غور سکینه بچي کنسپټس او ډیر ضروری کنسپټس از د کول شروع دی وسو بچي لک ساته ته صبر کا لاس 15 منټه لیکچر پاتې دی غور سکینه نیخ کینا سیده کینا فرش مایند سره غور سګور بچي من ټوټل سیلز وکړلو پیسې را لغینا اوس هغه سیلز نه چې کومې پیسې را لګنه بچي هغه نه بس موږ ماینس کو کاست اف سیل یعنی د دې کوم سیلز چې موږ کړو د دې په جوړولو چې کوم خرچه راغلی یعنی د دې د پروډکشن کاست نو د دې هغه پروډکشن کاست موږ ماینس کو نو هغه نه موږ ته سم ملاويږي ګراس پروفیټ ملاويږي کنه خو یو مسله دا چې دا ابزورپشن کاسټینګ چې موږ کوو نو اخر کې موږ ته پته ولګي نه ابزورپشن کاسټینګ سره لپاره کوو یعنی فکس اوور هیډز د لپاره خو موږ چې بجټ کې څومره فکس اوور هیډز اغوستي اکچوال کې خدا غي عمر نه لګي اکچوال کې څه لاندې باندې وي نو موږ ته پته ولګي چې څه نه اوور یا انډر ابزورپشن پکې راغلی دی نو په دې پروډکشن کاست دا کوم چې موږ مانس کړی دی کوم د اوور یا د انډر مطلب په دې پروډکشن کې چې کوم پروډکشن فکس اوور هیډز اوور یا انډر ټریټمنټ یغه کې موږ سپورټ کړی دی نم دې کړی کنه نو مطلب دا پروډکشن کاست صحیح ولا نه دی ان ایڈجسټډ دی نو چې دا پروډکشن کاست یو منټ بچي unadjusted دی نو د دې نه راتلو ولا ګراس پروفیټ به هم unadjusted وي کنه بالکل بچي د دې نه unadjusted ګراس پروفیټ موږ ته ملو شي ځکه چې پر پروډکشن کاست کې اوسه پورې موږ د پروډکشن هغه فکس اوور هیډز چې کوم دي کنه هغه موږ اوسه پورې کو اوور ابزوربډ یا انډر ابزوربډ دغه ټریټمنټ پکې لاندې کړي نو موږ بالته سویل چې اوور ابزورب پروفیټ کې پلس کو انډر ابزورب د پروفیټ نه ماینس کو هغه دغه ګراس پروفیټ خبره کېدله د کې به اوسه کو اوور ابزوربډ خو پلس به کو پکې کو انډر ابزوربډ خو ماینس به کو ته نو چې دا هر څه موږ وکړو دینه پس به موږ ته ایڈجسټډ ګراس پروفیټس ملاو شي بچي اوس ایڈجسټډ ګراس پروفیټ نه موږ څه شي ماینس کو پروډکشن کاست هته ماینس کو ایڈجسټمنټ پکې هم وکړو اوس به نان پروډکشن کاست ماینس کو نو کوم ته چې ادر ایکسپنسز وای نو د دینه به موږ ادر ایکسپنسز یعنی نان پروډکشن کاست هم ماینس کو نو موږ ته به پی بی آی ټی ملاو شي یعنی پروفیټ بیفور انټرست اینڈ ټیکس پروفیټ کوم چې اوسه پورې انټرست او ټیکس لاندې ماینس شوی هغه به نوم دی اپریټینګ پروفیټ اوس د دې نو موږ انټرست هم ماینس کو ټیکس به هم ماینس کو نو اخره کې چې موږ ته کم انسر ملاو شي هغه به زموږ نیټ پروفیټ یا لاس اماونټ وي بچي چې موږ اخر کې کو پیسې را سپاتې شول خو پروفیټ شو کو پاتې نشول مطلب موږ په لاس کیو نو دا د ابزورپشن مطابق پی اینڈ ال موږ ساس کو یعنی د ابزورپشن مطابق سټانډرډ کاست کارت یعنی انکم سټیټمنټ موږ ساس کو بچي اوس دلته یو کوېشن دی د دې مطابق دا سټانډرډ کاست کارت سازول دي صحیح شولا دا سازو بچي ټول کې پہلا
उस बच्चे क्वेश्चन की प्रोडक्शन यूनिट्स राकड़ी थी, सेल्स यूनिट्स राकड़ी थी, सही शोला बे प्राइस पर यूनिट राकड़े रे, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट राकड़े, नॉन प्रोडक्शन खर्चे मालूम करेगा, इंटरेस्ट टैक्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स राकड़ी, एक्चुअल ओवरहेड्स राकड़ी देना दे एब्जॉर्प्शन द पारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड साजो बच्चे मालूमो आखिर के चमु को प्रॉफिट बांधियो को पर लॉस कियो बच्चे तो लेके पहला बच्चे जमन सब कर दी सेल्स या सेल्स रेवेन्यू नो बदल तमन सेल्स सुमर यूनिट कड़ी 850 यूनिट्स मंग सेल कड़ी दी नो 850 मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू बसंग मिलावेगी दी सेलिंग प्राइस सुमर दे यो यूनिट सेलिंग प्राइस दे 12 नो 850 बरे 12 से मल्टीप्लाई को मंग तब 850 यूनिट्स द पारा टोटल रेवेन्यू राशि अंदर 850 यूनिट नमंग त सुमर पैसे रा गड़ी 850 multiplied by 12 is equal to $10,200 मंग रेवेन्यू रागल यानी दुमर रुपो मंग सेल्स कड़ी दी उस दिन बस माइनस को कॉस्ट ऑफ सेल यानी द सेल्स द जोड़वलो खर्चा चे कमा द प्रोडक्शन कॉस्ट उस बच्चे दल अक्सर स्टूडेंट अंदा गलती हो कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट द प्रोडक्शन यूनिट्स द पार वाखली न बच्चे द हिस का दल तनश द एग्जामिनर एक्स्ट्रा डेटा दर कड़े सासु द कंफ्यूज को द पारे सिर्फ दर कड़े द बच्चे गोरा प्रोडक्शन कॉस्ट में माइनस को खुद से प्रोडक्शन कॉस्ट दा कम सेल्स चिमन कड़ी दा कम यूनिट चिमन खर्च कड़ी दी ते खर्च करो यूनिट हो पछुड़ो वाले चिकम खर्च ला गई नदी सेल्स यूनिट्स वाला प्रोडक्शन कॉस्ट हो नो सेल यूनिट सुमरो 850 यूनिट्स में खर्च करियो तदी प्रोडक्शन माने च खर्च ला गई संग में मालूम हो गोरा पे यो प्रोडक्शन यूनिट पछुड़ो वाले प्रोडक्शन चिकम खर्च ला गई अगल तमक मालूम शवी यो यूनिट माने प्रोडक्शन कॉस्ट $5 आ गई नो 850 मंग मल्टीप्लाई करो the 5 sara mang ta pata wale gache $4,250 zamang the production cost to jo damang minus kral 10,200 namang minus kral 4,250 namang ta pata wale gache $5,950 zamang unadjusted gross profit de unadjusted gross profit zaka jo sapor ki the fixed production ओवरहेड्स चिकम दी द आगे ओवर या अंडर ट्रीटमेंट मुंग ने करे उस बा आगे संग को कोई बच्चे दल कलार दल दारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम राकड़ी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मतलब द बजट मुताबिक पदी एक्चुअल एक्टिविटी से मतलब इन द चे 850 यूनिट्स मंग खर्च करी दी ना या सीधा एक्चुअल की जाकम प्रोडक्शन शेवेरे 1000 द बजट मुताबिक पदी एक्चुअल एक्टिविटी बाने सुमरा ओवरहेड्स लगे दल पकारू 3000 मतलब बजट मंग 3000 सास करे हो एक्चुअल की पे ओ लगे दल सुमरा 2850 नगर बची बजट मंग 3000 लग जोड़ करे हो एक्चुअल की पे 2850 ओ लगे दल मतलब चे बजट द द्रेव जरू असल की पे 2850 लगे दली यानी $9 रुपए बचत शोले को ना उस $9 बचत शोले सब बचत शोले बजट द सेवा सास करे एक्चुअल की कम खर्चा लगे दल बजट ओवर एब्जॉर्ब्ड को ना पे $9 बाने ओवर एब्जॉर्ब प्लस कीगी अंडर एब्जॉर्ब माइनस कीगी दलता ओवर एब्जॉर्ब रले नो प्लस कोगे अकाउंटिंग के प्लस माइनस मंग न को क्वेश्चंस प्लस को सिंपल ही लिखो और को माइनस को भी नो पर ब्रैकेट के लिखो सही है बच्चे हां 150 मुक्त और प्लस कर ली नो मंग त पता हो कि $6100 जमंगा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट राले उस दिन हम सब माइनस को अदर एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उस दागे दिल तरह करे बच्चे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इधर रख रहे 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट छे हर सुन लागले तो दे 10% जमंग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है उस कम यो ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड को अनएडजस्टेड सोच पे होगे बच्चे शाबाश शाबाश जल्दी एग्जैक्टली बच्चे पपीर दी रहमत शाह एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट याद है जका चिद्दो को अनएडजस्टेड याद वाले नो मंग ते बेदलता स्पेसिफिकली वेले बचागा अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट चे सुमरू दा आगे 10% उस दलता सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट यानी कम ग्रॉस प्रॉफिट चे टिक थे तो टिक ग्रॉस प्रॉफिट का एडजस्टेड तो है ना अनएडजस्टेड को मुतजक्कर चे आगे के एरर मसलावा द फिक्स ओवरहेड्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ट्रीटमेंट पे किलानो शवे एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मुताबिक 10% चे कम दी आगे जमंग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट रे नो एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जमंग सुमरा दे 6100 आगे बा 10% रा मालूम को मतलब ची दिन बा 610 रा माइनस को
نو 5490 زمنګ پی بی آی ټی یعنی پروفټ بیفور انټرست اینڈ ټیکس یعنی هغه پروفټ کم نه چې اوسه پورې انټرست او ټیکس نه مانې شوی کم ته چې اپریټینګ پروفټ هم وای اوس دینه به انټرست او ټیکس مانس کو هغه چرته را کړی انټرست هم را کړی ټیکس هم را کړی انټرست کو ډایرکټ اماونٹ را کړی چې $500 انټرست دی په منګه دا خو ته مانس کو ټیکس یې سره خو دي چې څومره سیل شوی دي کنه د دې 11% ټیکس دی نو سیلز اماونٹ څومره دی 10,200 روپیز موږ سیلز کړیو 10,200 د هغه 11% به موږ واخلو موږ ته پته ولې چې 1122 زموږ ټیکس شوی دی نو پی بی آی ټی څومره 5,490 هغه نو پہلا انټرست 500 ماینس کو بیا به 1122 ټیکس ماینس کو زموږ سره نیټ پروفټ څومره راغلی $3,868 موږ سره نیټ پروفټ راغلی موږ کوېسچن حل کو دغه کوېسچن دغه ډیټا مطابق موږ پی اینڈ ایل یا انکم سٹیٹمنٹ یا स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एब्जॉर्प्शन मुताबिक सास्त को बचे दलता बचे डायग्राम वर करी दी द ओवर او अंडर एब्जॉर्प्शन د پر डायग्राम्स ور करी बचे په دې ځان پویا کو ټول کې پهله خو په دې ځان پویا کوي دا چې دایو स्ट्रेट लाइन दे کنه دا ابزوربډ اوورهډز دي یعنی بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي څومره لګیدل پکار دی وګور دا ابزوربډ اوورهډ دي او دا چې لکه شته ډارک دی کنه خو ډاټډ لاین دی یعنی وګور دا یو دا اکچوال اوورهډز دي صحیح شول بچي او دا چې بيخي نره نره ډاټډ لاین دی دا بجټډ اوورهډز دي یعنی بجټ مطابق څومره اوورهډز لګیدل پکارو اوس غور سره ګوري خو بچي غور سره ګوري دا بجټډ اکټیویټي دی یعنی بجټ مطابق چې څومره اکټیویټي لګیدل پکارو یعنی 50,000 دا بجټډ اکټیویټي دا او په دې باندې بجټ مطابق څومره خرچه پکارو دا بجټ اوورهډز ور کړی دي تاسو بجټډ اوورهډز دا اکچوال اکټیویټي شوی دا بچي دا اکچوال اکټیویټي شوی دی یعنی د 64,000 ته صحیح شولا او په دې باندې دا اکچوال اوورهډز لګیدلی دي چې اصل کې په 1,50,000 لګیدلی دي اکچوال اوس موږ ته بجټډ اوورهډز هم معلوم شو چې 1,00,000 لګیدلی دي او اکچوال اوورهډز هم معلوم شو چې 1,50,000 لګیدلی دي خو دواړه نشو کمپیر کولای ولې بچي ځکه چې اکټیویټي ډیفرنس ته بجټډ اوورهډ بجټډ اکټیویټي کومه ده کنه هغه 50,000 تا او اکچوال اکټیویټي کومه ده هغه 64,000 ده دواړه ډیفرنس دي کنه نو موږ مجبورن د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي باندې څومره کاست لګیدل دا معلومو نو موږ د ابزوربډ اوورهډز لاین فالو کو او دا لاین چې د دې اکچوال اکټیویټي لاین کوم ځای کې انټرسیکټ کوي د قوه زموږ ابزوربډ اوورهډز په دې ځای کې وګورئ بچي په دې پوینټ باندې د اکچوال اکټیویټي والے لاین انټرسیکټ کړی دی نو دې ته چې مخامخ کم اوورهډز دي کم کاست د قوه زموږ ابزوربډ اوورهډز دي نو ابزوربډ اوورهډز دا دي بچي نو د بجټ مطابق پکارو د دې اکچوال اکټیویټي لپاره دا وګورئ دلته چې 1,50,000 لګیدلې وي مطلب بجټ موږ د 1,50,000 جوړ کړو خو اصل کې 1,50,000 خرچه وشوله نو د بجټ نم 50,000 یعنی 25,000 ایکسترا اوورهډز لګولې دي کنه بچي نو بجټ موږ کم ساس کړو او اکچوال کې خرچه سیوا وشوله نو بجټ انډر ویلیو انډر ابزورب شو کو نو ځکه دلته ویلې دي چې دا د انډر ابزورپشن ډایګرام دی بچي اوس کته د اور ابزورپشن ډایګرام هم ورکړی دی په 50,000 اکټیویټي باندې څومره اوورهډز لګیدلی دي $100,000 یعنی 1,00,000 دا بجټډ اوورهډز دي خا اکچوال کې 80,000 اکټیویټي شوی دا صحیح شولا دا اکټیویټي لاین در اکچوال اوورهډز څومره لګیدلی دي هغه دا دي بچي نو بجټ مطابق 1,00,000 پکارو اکچوال کې 1,50,000 شوی دي خو بجټ او اکچوال یو بل سره کمپیر کېدی نشي ځکه چې اکټیویټي بدله ده نو موږ ابزوربډ اوورهډز یعنی د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي څومره لګیدل پکارو هغه معلوم کړو هغه په دې پوینټ باندې د اکچوال اکټیویټي والا لاین سره انټرسیکټ کیږي د دې لپاره به کاست معلوم کو دا دی کاست دا ابزوربډ دی
ابزورب مطلب د بجټ مطابق په اکچوال باندې څومره خرچه پکار و 1,80,000 خو اکچوال کې څومره راغلی 1.5 لک نو تاسو بجټ د 1,80,000 کړو او اصل کې 1.5 لک خرچه راغلی نو بجټ هم 7,000 کړو کنه اوور ویلیو اوور ابزوربډ کنه اوور اسټیمیټډ کنه نو څه کېدل ته ویل کیږي چې دا د اوور ابزوربډ د لپاره ډایګرام دی بچي د ټینشن او سخت پکې هیڅ نشته بچي سمپل ساده خبرې دي بچي لوجیکل دلته لګ تھیوریټیکل خبرې دي پکې بچي ایڈوانټیجز اینڈ ډیس ایڈوانټیجز اف ابزورپشن دا پہلا درې چې کوم دي ایڈوانټیجز دي دا اخیره ډیس ایڈوانټیج دی پہلے کې وایي بچي چې absorption costing includes an element of fixed production overheads and inventory values دا advantage دی څنګه advantage دی بچي هغه وایي چې absorption costing چې کوم دی دا په انوینټری په ویلیو کې یعنی یو یونټ په ویلیو کې فکس overheads هم ور اډ کړي نو دا یو ښه خبره ده ځکه بچي چې کله موږ ته معلوم نه وای کنه چې په یو یونټ باندې زموږ فکس اوورهډ څومره لګیدلې دي نو ټوټل کاست خو موږ نشو معلومولی ځکه چې ټوټل کاست واغې ته وایي چې ته ډایرکټ او انډایرکټ دواړه خرچې را معلومې کړي نو چې ته فکس اوورهډز نشي معلومولی تا ته دا پته بیا نه لګېږي چې پر یو یونټ باندې زما فکس اوورهډ څومره لګېدي نو ته ټوټل کاست هم نشي معلومولی د انوینټري نو دوی دا وایي چې په ابزورپشن کې موږ په انوینټري په ویلیو کې فکس اوورهډز هم ور اډ کوو نو مطلب موږ ته ټوټل کاست معلومیږي نو دا یو ایڈوانټیج دی دویم کې دا وایي چې analyzing under and over absorption of overheads is a useful exercise in controlling cost of organization وایي په absorption کې موږ ته د over او د under absorbed overheads هم پته لګي نو دا په cost control کولو کې یو ډېر ښه فیکټر دی د هغې لپاره ډېره ښه خبره ده اوس بچي چې تاسو ته پته نه چې موږ اوور ابزوربډ یو یا انډر ابزوربډ یو مطلب د بجټ مطابق موږ سیوا خرچه وکړه که نه د بجټ نه کمه خرچه وکړه نو چې تاسو ته خپل د بجټ سره کمپیریزن نه معلومیږي اوور او انډر نه معلومیږي نو تاسو په هغې باندې کاست کنټرول څنګه راولي بچي خو چې تاسو ته پته ولګي چې موږ اوور ابزوربډ مطلب بجټ هم سیوا سرچ کړو اصل کې خرچه کمه لګېدلې نو ښه خبره شو بچت شو نو دا به سټانډرډ ساس کو چې هره پیره په دغه میتډ باندې لګیو سي نو هره پیره به کمه خرچه راځي خو کو تاسو بجټ کم ساس کړو اکچوال کې خرچه سیوا شوی مطلب انډر ابزورب شوی نو مطلب نقصان هم کړی کنه سیوایي خرچه هم کړی نو دا به بیا کنټرول کولو کوشش کوو نو ځکه موږ وایو چې په ابزورپشن کې موږ د اوور او انډر ټریټمنټ کوو نو ځکه موږ کاست کنټرول کولو کې موږ ته اساني وي موږ ته پته وي چې زموږ اوور څومره ابزورب څومره دي یا انډر ابزورب څومره دي نو چې کله تا ته پته ولګي هله به پې کنټرول راولي چې تا ته د اوور یا د انډر پته نه نو ته به کنټرول څنګه راولي بچي بیا دا وایي چې in small organization absorbing overheads into the cost of product is the best way of estimating job cost and profits on job which په small organizations کې absorption costing ډیر مدد ورکوي څنګه و چې په یو یونټ باندې ته overheads absorb کړي نو تا ته د یو یونټ بیل ټوټل کاست معلومیږي که نه نو ته د بیل یونټ د بیل پروډکټ د بیل جاب بیل کاست هم معلومولی شي نو کوم پروډکشن کم ډپارټمنټ کم ارګنایزیشنز چې پورا یو جاب مخکې جاب کاسټینګ وایو موږ بچي که یو پروډکټ بیل خرڅوي یا یو خاص اورډر باندې یو پروډکټ سازي نو هغوی ته خو په کار ده کنه چې فکس اوورهډ څومره دي چې هغوی ته پته یې پدې ځکه چې فکس اوورهډ ته نه معلومیږي نو هغه بیا په پروډکټ باندې ټوټل کاست څومره دی دا نشي معلومولی او چې ټوټل کاست نشي معلومولی د هغې مطابق به یو مناسب پروفیټ نشي لګولی چې مناسب پروفیټ هغوی نشي لګولی نو سیلینګ پرایس به خراب وي نو بیا څوک هغه پروډکټ اخلي یا نه خو چې کله تا ته پته وي چې په دې ډایرکټ خرچه څومره ده او په دې فکس اوورهډ څومره لګېدلي دي نو بیا ته صحیح کاست معلومولی شي او هغه کاست مطابق ته یو مناسب پروفیټ سیټ کولی شي نو د هغې سیلینګ پرایس به هم مناسب وي نو هر څوک به اخلي نو فایده شوله که نه بچي اوس ډس ایډوانټیجز سره د مین ډس ایډوانټیجز اف ابزورپشن کاسټینګ are that it is more complex to operate than marginal costing اوس دا سخت وي بچي لږ ډېر کمپلیکس وي دا میتھډ چې کوم دی بجټ اوورهډز په بجټ اکټیویټي ډیوایډ کا او آر به معلوم شي بیا به او آر د اکچوال اکټیویټي سره ملټیپلای کوو ابزوربډ اوورهډز به معلوم شي بیا به ابزوربډ اوورهډز او اکچوال اوورهډز یو بل سره کمپیر کوو نو بیا به انډر اوور معلومیږي بیا به هغه په پی اینډ ایل کې موږ په پروفیټ کې یا پلس کوو یا به ماینس کوو الې به ټریټمنټ کیږي نو دوی دا وایي چې دا لږ ډېر کمپلیکس طریقه ده ځکه یو ډس ایډوانټیج دی د دې په مقابل کې مارجنل کاسټینګ لږ آسان دی دې نه پس به موږ بچي مارجنل کاسټینګ وایو بل چپټر کې بیا وایي چې and it does not provide as much useful information for short term decision making اوس بچي مارجنل کاسټینګ د هغې دویم نوم دی شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک یعنی شارټ ټرم زر تر زر فیصلې کولو لپاره ډیسیژن کولو لپاره هغه یو ټیکنیک هم دی
اوس په مارجنل کې موږ شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ کولای شو خو ابزورپشن کې خو به د هر څه ډیټیل جوړې د سیلز دپاره بیل ډیټا ته نشي رایستلی د ریونیو دپاره بیل ډیټا ته نشي رایستلی د پروډکشن دپاره بیل بجټ ته نشي سازولی نو شارټ ټرم کې ډیسیژنز نشي کولی د ابزورپشن کاسټینګ په میتھډ باندې یا د ابزورپشن کاسټینګ نشي کوم انفارمیشن موږ ته ملاویږي نو ځکه دا د دې یو ډیس ایډوانټیج دی بچي اوس دلته موږ کلوزینګ انټریز دي اکثر تپوس کېږي بچي دا چې اخره کې څومره اوور هیډز انډر ابزورب پارټ شوي دي یا اوور ابزورب شوي دا موږ په پی اینډ ایل کې به په پروفیټ کې پلس یا ماینس کوو که نه نو د هغې ډبل انټري به څنګه کېږي بچي انډر ابزورب څه مطلب دی مطلب بجټ هم کم ساز کړی و اکچوال کې سیوا خرچه وشوله نو بجټ موږ انډر ویلیو کړی و انډر ابزوربډ و مطلب سیوا خرچه مطلب نقصان شوی دی لاس شوی دی ایکسپنس شوی دی ایکسپنس کم نیچر دی بچي ډیبټ کو کریډټ ډیبټ نیچر دی نو خپل پی اینډ ایل کې ستاسو لاس به ریکارډ کوئ که نه چې زموږ ایکسپنس شوی دی لاس مو شوی دی نو په پی اینډ ایل به مول ډیبټ کو چې په څومره روپو م لاس کړی هغه څومره پی اینډ ایل یعنی پروفیټ اینډ لاس اکاؤنٹ دا به ډیبټ کې په کوم روپو سره ولې به ډیبټ کې وجه خو به ته ښایي که نه وجه کې به تو چې انډر ابزوربډ اوورهیډز انډر ابزوربډ اکاؤنٹ مطلب انډر ابزوربشن د وجې موږ ته دا خرچه دلته مو ایز ایکسپنس په پی اینډ ایل کې ریکارډ کړی را اوس د اوور ابزوربشن څه مطلب دی بجټ مو سیوا ساز کړو اکچوال کې کمه خرچه شوی بجټ مطابق تاسو سوچ کړو چې 100 روپۍ به لګي اکچوال کې 80 روپۍ ولګي یعنی 80 روپیز ولګېدلې نو اکچوال خرچه کمه لګېدلې کو نه دغه 100 روپۍ ته بچت وشو که نه بچت انکم وي کو نه انکم ډیبټ وي کو کریډټ وي نو ځکه موږ په پی اینډ ایل کې کریډټ سایډ باندې هغه ریکارډ کوو ایز ان انکم نو موږ به په خپل پروفیټ اینډ لاس اکاؤنٹ کریډټ کوو مطلب موږ ته بچت شوی پیسې راغلي کریډټ به کو خپل پروفیټ اینډ لاس اکاؤنٹ په 100 روپۍ سره وجه به تاسو وښیو ډیبټ کې به ورته ویل چې موږ اوور ابزوربشن نه ده اوور ابزوربډ اکاؤنٹ یا اوور ابزوربشن اکاؤنٹ په 100 روپۍ سره به ډیبټ کو دا د ډی ډبل انټریز وبچي دلته کته یو څو کوېسچن راکړي بچي پریکټس لپاره دا پهله په خپل لاجیکل طریقې سره کوو بیا به فارمولو په تر باندې مو کو معلوموي چې د دوی دا انسر ایگزیکټ اقا سیم راځي کنه مطلب دا موږ چې کومه طریقې زده کړې دا اقا فارمولو مطابق سم ده کو نه ده سم بچي دوه لاجیکل طریقې سره حل کول کوشش کوو دوی ویلي دي پهله ځان ته ډیټا لیکو چې بجټ مطابق $80,000 اوور هیډز لګیدل او په بجټ مطابق لیبر اور څومره لګیدلی دي 20,000 اورز ان دا 80,000 خرچه چې کومه شوې ده په 20,000 اور شوې ده خو اکچوال کې $90,000 اوور هیډز لګیدلی دي او لیبر اورز اکچوال کې 22,000 اورز دي نو دوه اورز کې ډیفرنس دی کنه نشي کمپیر کړي نو موږ به سټانډرډ ساس یعنی بجټډ اوور هیډز به سټانډرډ اوور هیډ تر وړو یعنی په یو غنټه باندې کوم اوور هیډز پکار دی هغه به معلوم کو نو موږ به 80,000 ډیوایډ کو په 20,000 نو موږ ته پته ولګیدله چې بجټ مطابق په یوې غنټه باندې $100 اوور هیډز لګي فکس اوور هیډز لګي نو دا فور چې موږ د 22,000 اور سره ملټیپلای کو نو ایگزیکټ د 22,000 اور د لپاره به بجټډ اوور هیډز راشي کو نو موږ ته ولګي پته ولګي چې د بجټ مطابق په دې اکچوال اکټیویټي باندې 88,000 لګیدل پکار وي یعنی بجټ مطابق پر 22,000 اورز باندې 88,000 لګیدل پکار وي نو بجټ مطابق پر 22,000 باندې 88 پکار وي او اصل کې پر 22,000 اورز باندې 90,000 لګیدل دي دا دوه شی یو څه کمپیر کی -2,000 را لیکنه مطلب انډر ابزورب شو نو انسر کې موږ دلته ولیکو چې 2,000 انډر ابزوربډ اوس د فارمولو په تر باندې هم دا حل کولو کوشش کوو او ګورو چې زمونږ دا انسر سیم راځي کنه بچي بجټډ اوور هیډز 80,000 بجټډ اکټیویټي وا 20,000 دا دوه چې یو بل باندې ډیوایډ کو نو او ای آر راله $4 اوور هیډز فکس پروډکشن اوور هیډز پر یونټ پر اور اوس او ای آر موږ را ملټیپلای کو اکچوال اکټیویټي د 22,000 اورز
نو 4 موږ ملټیپلای کو 22000 سره موږ ته پته ولګي چې ابزوربډ اوور هیډز یعنی د بجټ مطابق پر ایکچوال اکټیویټي باندې 88000 فکس پروډکشن اوور هیډز لګیدل پکارو بیا ابزوربډ اوور هیډز ماینس کړی دي تی ایکچوال اوور هیډز کم چې 90000 اوور هیډز ایکچوال اوور هیډز دلته لیکلي دي دینه انسر رااله -2000 نو ماینس مطلب انډر ابزوربډ نو اقا زمون انسر ته واپس رااله کنه بچي سمپل خبره وا دا سو شو what wait وشو بچي sorry I just clicked the wrong button I guess acha come back to the topic خبر چې دا یو بل کوېشن هم پې کوو ګورو چې دا زمونږ لاجیکل طریقه چې دا هیک دا اسانه طریقه چې موږ انوینټ کړې ده دا بیا هم موږ لا قصې سیم انسرز راکوي کو نه دې کې څه مسله راوځي خپل پریکټس دپاره بچي بجټ مطابق دوی دلته وایي چې 1,48,750 ډالرز اوور هیډز لګېدل پکار دي او بجټ مطابق مشین اور څومره پکار دي 8,500 hours د پاره دا دومره اوور هیډز لګېدلي دي اکچوال کې څومره اوور هیډز لګېدلي دي 1,46,200 او اکچوال مشین اور څومره لګېدلي دي 7,928 اوس دوانو اکټیویټي کې ډیفرنس دی ځکه موږ بجټ مطابق چې څومره پیسې لګېدلي دي فکس پروډکشن اوور هیډز دا په بجټډ اکټیویټي ډیوایډ کړو موږ ته پته ولګي چې 148,750 divided by 8,500 hours نو په یوې غنټې باندې $17.5 اوور هیډز لګېدل دي دا لږ صفا لیکو بچي یو منټ 148,750 divided by 8,500 is equal to $17.5 اوور هیډز یعنی د بجټ مطابق په یوې غنټې باندې $17.5 فکس پروډکشن اوور هیډز لګي نو د بجټ مطابق چې دا پر اور اوور هیډ دي دا چې د ایکچوال اور سره ملټیپلای کو یعنی 7,928 اور سره ملټیپلای کو نو موږ ته پته ولګي چې د بجټ مطابق پر ایکچوال اورز باندې څومره اوور هیډز لګیدل پکارو نو ملټیپلای کو 7,928 سره نو موږ ته پته ولګي چې د بجټ مطابق پر 7,928 اورز باندې 1,38,740 اوور هیډز لګیدل پکار دي بجټ مطابق دومره لګیدل پکار دي پر ایکچوال اورز باندې او ایکچوال کې دومره لګیدل دي دا دوه یو بل سره کمپیر کو موږ ته پته ولګي چې -7,460 نو دا ماینس کې رااله یعنی انډر ابزورب نو موږ به تاسو سره ولیکو چې -7,460 یا کوم ماینس سره نه لیکو نو بیا به وتوري چې 7,460 انډر ابزوربډ اوس فارمولو په تر باندې موږ کوشش کوو چې دا سیم انسر راځي کنه بچي budgeted overheads the 1,48,750 divided by 8,500 hours نو دا اغینا انسر رااله $17.5 یعنی په یو غنټې باندې چې څومره فکس پروډکشن اوور هیډز لګي دا دی $17.5 کوم ته چې موږ OAR وایو پروف بیم کو بچي 148,750 divided by 8,500 is equal to 17.5 was the OAR what the hell is this yaar was the OAR yani 17.54 multiply ko per actual activity bhi khodali che 7,928 hours di da wo multiply ko 7,928 hours sara no absorbed overheads 1,38,740 ralo aga be the actual overheads sara compare kadi di no 1,38,740 minus actual overheads 1,46,200 di din अब 146,200 minus को नमक तो वापस minus 700,460 अक्का सेम आंसर राले बचे द्वाना मेथड सेम दी लॉजिकल दी फार्मूलो द यादवलो और टकवलो हिस जरूरत नشته دی बचे دا لوجیکس ما تاسو ته ځکه خودلی چې تاسو ته پته ولګي چې دا دوه فارمولې ولې څنګه او د کوم طرف نه راغلي دي بچي
that was all about your absorption. सही शोला बच्चे, जान ख्याल साथे बच्चे absorption टॉपिक जमंग चैप्टर पूरा शो इंशाल्लाह दिन पस माजो कॉस्टिंग वायु बल वीडियो क्यों मिला वी गो बल लेक्चर की तरह गए पोरे अल्लाह हाफिज अल्लाह पामान.